Ketegangan di Laut Sulawesi kembali memuncak. Sengketa Ambalat yang selama ini menjadi titik panas hubungan Indonesia-Malaysia kembali membara. Situasi ini bukan hanya memicu gesekan diplomatik antara kedua negara, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Yang mengejutkan, dukungan terhadap Indonesia justru datang dari negara tetangga, Thailand. Bahkan, masyarakat Thailand secara terbuka menyatakan keberpihakannya pada Indonesia. Mengapa Thailand mendukung Indonesia? Jawabannya terkait erat dengan sejarah konflik perbatasan yang pernah mereka alami sendiri bersama Malaysia. Ambalat merupakan wilayah perairan strategis di Laut Sulawesi yang kaya sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Klaim tumpang tindih atas wilayah ini sudah berlangsung sejak awal 2000-an dan hingga kini masih menjadi sumber ketegangan. Baru-baru ini, pergerakan kapal Malaysia di zona tersebut kembali memanaskan suasana. Indonesia merespons dengan mengerahkan patroli militer secara tegas, karena bagi Indonesia, kedaulatan adalah harga mati. Sorotan terhadap Ambalat kini tidak hanya datang dari media nasional, tetapi juga dari media asing. Di Thailand, pemberitaan tentang Ambalat ramai menghiasi layar televisi dan portal berita online. Menariknya, komentar warganet Thailand di media sosial mayoritas menunjukkan dukungan kepada Indonesia. Dukungan ini bukan tanpa alasan. Thailand sendiri pernah mengalami ketegangan perbatasan dengan Malaysia, khususnya di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan negeri jiran tersebut. Konflik itu melibatkan isu wilayah, keamanan, hingga perbedaan etnis dan agama di daerah Patani dan sekitarnya. Pengalaman masa lalu itulah yang membuat masyarakat Thailand paham betul bagaimana rasanya menghadapi klaim atau campur tangan dari Malaysia, dan kali ini mereka memilih berdiri di sisi Indonesia. ประกาศชัดไม่ยอมเสียอธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนายกรัฐมนตรีอันวาร์อิบราฮิมของมาเลเซียประกาศระหว่างเยือนรัฐซาบาว่าจะไม่ยอมเสียพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับอินโดนีเซียจากกรณีข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเล ND6 และ ND7 นอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะบอร์เนียวโดยมาเลเซียเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าทะเลสุลาเวสีส่วนอินโดเรียกว่าอัมบาลัตเป็นพื้นที่ทะเลที่มีทรัพยากรน้ำมันมหาศาลซึ่งทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างอ้างสิทธิทับซ้อนและในตอนนี้ยังไม่ได้ข้อตกลงสุดท้ายค่ะโดยนายกอันวาร์ก็บอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับประธานาธิบดีบราโบโวของอินโดนีเซียนะแต่เรื่องอธิปไตยต้องชัดเจนด้านหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นข้อพิพาทที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเหมือนกันก็คือกรณีการอ้างพื้นที่สิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทะเลสุลาเวสีของอินโดนีเซียกับมาเลเซียครับซึ่งประเด็นนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปแล้วก็ตกลงร่วมกันได้แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสำคัญครับเพราะว่ามีปริมาณน้ำมันสะสมอยู่ในจำนวนมหาศาลซึ่งวันนี้ครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งและข้อพิพาทในเรื่องของดินแดนระหว่างนายกรัฐมนตรีอันวาร์อิบราฮิมของมาเลเซียที่ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าพร้อมจะปกป้องสิทธิและอธิปไตยในรัฐซาบาที่สำคัญก็คือจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับทางอินโดนีเซียซึ่งประเด็นนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ทั้งมาเลเซียกับอินโดนีเซียนั้นยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นพื้นที่พิพาทที่แต่ละฝ่ายอ้างสิทธิทับซ้อนก่อนกันได้เหนือพื้นที่ที่ทางมาเลเซียจะเรียกกันว่าทะเลสุลาเวสีแต่อินโดนีเซียจะเรียกกันว่าอัมบาลัตซึ่งพื้นที่นี้ที่รายงานไปก็คือค่อนข้างจะมีความสำคัญครับเพราะว่าเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมันสะสมอยู่ในปริมาณมากซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองประเทศนี้พยายามที่จะทำข้อตกลงแก้ปัญหาพื้นที่พิพาทมาโดยตลอดโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมองว่าการหารือในเรื่องของปัญหาพรมแดนระหว่างทั้งสองฝ่ายถือว่าเป็นแนวโน้มสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกันทางฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียก็มองว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อให้แต่ละฝ่ายมีโอกาสชี้แจงถึงพื้นที่พิพาทดังกล่าวและก็ยังคงมีอีกหลายขั้นตอนที่ยังคงรออยู่ส่วนมุมมองความเห็นของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงครับสะท้อนถึงแนวโน้มการที่จะทั้งสองฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันซึ่งก็คาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการเจรจาเพิ่มเติมซึ่งผลการหารือรอบล่าสุดก็มีความคืบหน้าแต่ไม่มากครับในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลซึ่งทั้งสองฝ่ายยังย้ำถึงความสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์และต้องคอยประสานงานกันแบบใกล้ชิดทำให้ตอนนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนออกมาเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทในพื้นที่ทะเลสุลาเวสีระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียครับ
benarkan satu inci pun laut atau darat jadi diceroboh oleh sesiapa dan dituntut oleh siapa. Datuk Seri Haji Ji bersama saya dan Premier Abang Jo dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan jemaah menteri dia. Saya tanya dulu dalam rundingan antarabangsa, apa Perdana Menteri panggil wakil-wakil negeri untuk bincang bersama? Ini kita lakukan dalam kerajaan madani kerana untuk memutuskan sempadan mesti melibatkan kerajaan-kerajaan negeri termasuk kerajaan negeri Sabah. Tapi ini tidak menghentikan soal fitnah. Sebab itu saya fikir lebih baik Ketua Menteri dengar sendiri, kemukakan pandangan. Dan apa yang dibicarakan? Dia sebut Ambalat, kita sebut Laut Sulawesi. Ada yang buat tohmahan di parlimen menyatakan, wah sudah selesai. Ini soal hubungan dua negara. Indonesia itu negara sahabat. Presiden Prabowo itu sahabat pribadi saya, sahabat keluarga. Saya mau hubungan itu baik. Selesai masalah sempadan dengan Sarawak. Dulu sukar bawa barangan ke pelabuhan. Sekarang dengan mesyuarat itu selesai. Dibicarakan soal Laut Sulawesi. Dan saya beritahu depan Saudara Haji Ji, kita kena bincang parameter, ikut undang-undang, ikut UNCLOS 1982, ikut antecedent sejarah, dan mesti dipersetujui oleh Kerajaan Negeri Sabah dan akhirnya Dewan Undangan Negeri. Itu yang kita putuskan di hadapan ini mesyuarat rasmi, bukan celoteh-celoteh tipu-tipu di bawah ini. Jadi saudara, saya nak pertahankan prinsip ini kerana ini dijadikan bahan dan orang tanya ini hari bertenang. Saya pilih untuk jawab kerana saya mewakili Kerajaan Persekutuan. Pertahankan hak negeri Sabah, satu inci pun tidak kita akan korbankan. Ini negara kita. Tahu kita bergelut, kita belanja puluhan juta ringgit, mungkin mencecah 100 juta. Satu dunia. Pertahankan hak Sabah. Tak benarkan satu inci pun laut atau darat jadi diceroboh oleh sesiapa dan dituntut oleh siapa. Di Mahkamah Spanyol, Mahkamah Spain, kita lawan maksima untuk pertahankan hak Sabah kerana hubungan kita persekutuan dengan Sabah ini, Sabah sebahagian dari Malaysia. Dan mengapa kita lakukan ini? Kerana ini negara kita. Begitu juga kalau lawan sempadan dengan Indonesia. Tapi saya pilih kita berunding dengan sahabat, bukan kita menyerah, tapi kita berunding cara baik. Menyebut posisi Indonesia di Ambalat perlu diperkuat dengan kehadiran fisik dan simbolis melalui TNI AL. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers pada Kamis 7 Agustus 2025. Dev mengatakan Komisi 1 DPR RI juga mendorong pemerintah untuk melakukan diplomasi secara konsisten dan berbasis hukum internasional. Salah satunya melalui forum organisasi kawasan seperti ASEAN dan forum maritim regional guna menjaga kedaulatan nasional. Ia juga mengusulkan pembangunan fasilitas navigasi dan eksplorasi minyak dan gas oleh BUMN. Pasalnya, perairan yang disengketakan itu disebut kaya akan kandungan minyak bumi. Langkah-langkah ini disebut harus digalakan untuk menunjukkan kontrol de facto Indonesia atas wilayah tersebut. Diketahui Malaysia menyebut wilayah maritim yang meliputi blok ND6 dan ND7 yang terletak di dalam peta baru Malaysia 1979 sebagai Laut Sulawesi, bukan Ambalat. Kemenlu Malaysia menyebut Ambalat merupakan istilah yang digunakan oleh Indonesia. Bagi Indonesia, Ambalat bukan sekadar soal batas di peta, melainkan simbol kedaulatan yang tak bisa ditawar. Dukungan yang datang dari Thailand menjadi pengingat bahwa setiap negara punya pengalaman sendiri dalam mempertahankan wilayahnya. Di tengah memanasnya Laut Sulawesi, suara dari negeri Gajah Putih itu ibarat pesan solidaritas lintas batas, bahwa harga dari sebuah kedaulatan adalah keberanian untuk berdiri tegak meski gelombang politik dan diplomasi terus menghantam.